सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हर्षदीप संधू ते बुलेटिन च सब तो पहला गल किसानां ते आई आसमानी आफत दी करांगे। पंजाब च भर दे विच मींह पै रहा है। मींह ते गड़ेमारी ने खेतां तो लैके मंडियां तक किसानां दीयां फसलां नूं जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। कई थावां ते खेतां दे विच खड़ी फसल विच गई तां दूसरे पासे मंडियां च पिया किसानां दा झोना भी भिज गया। किसानां नूं पहलां ही मुश्किलां आ रहीआं सी। पिछले दिनां दे विच भी असीं रिपोर्टां दिखाउंदे रहे हां कि किस तरीके दे नाल मॉइस्चर नूं लैके किसानां दा रोस है जिहड़ा उन्हां दी फसल खरीदी नहीं जा रही, क्योंकि डेजिग्नेटेड हुंदा है या असीं कहिए कि तय हुंदियां ने चीज़ां कि किन्ना मॉइस्चर फसल दे विच होएगा। झोना जदों खरीदिया जाना है तो उसनूं लैके पहलां ही किसानां ते मुश्किलां आ रहीआं सी ते होर बारिश ते गड़ेमारी ने किसानां दीयां मुश्किलां 'च होर वाधा कर दित्ता है। भारी गड़ेमारी हुई है कई थावां दे उत्ते ते बाकी थावां दे उत्ते बारिश ने नुकसान कीता है ते मंडियां दे विच जिहड़ी फसल पई है उसनूं भी नुकसान पहुंचिया है इस बारिश दे नाल, इस बदले मौसम दे नाल। किते नरमे दी फसल गुलाबी सुंडी दे करके उसका नुकसान होया है तो दूसरे पासे हुण झोने दी फसल का भी नुकसान किसानां नूं झलना पै रहा है। वख-वख तस्वीरां असीं तुहानूं दिखा रहे हां। किसानां ते आसमानी आफत आई हुई है। भारी गड़ेमारी ते भारी बारिश के कारण वख-वख थावां ते किसानां नूं नुकसान झलना पै रहा है। नाभा तो साडे सहयोगी भुपिंदर सिंह लाइव जुड़े हुए ने। भुपिंदर, की कुछ तस्वीरां ने वख-वख थावां ते असीं देख रहे हैं कि पूरे पंजाब दे विच मौसम की तब्दीली दे चलदे नुकसान झलना पै रहा किसानां नूं। बिल्कुल अर्शी, जेकर नाभा की गल की जाए एशिया दूजे नंबर पर जानी जाती है। इस वक्त भी असीं मींह विच खड़े हां। तस्वीरां तुहानूं नाभा की अनाज मंडी दी दिखा रहे हां। बेमौसमी बरसात नाल लखां की तादाद विच जिहड़े खुले आसमान के नीचे जो कट्टे ने वह भिज रहे ने। इत्थे कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं किए जा रहे, भावें कि पंजाब सरकार वालों लखा दावे किए जा रहे सन कि पुख्ता इंतजाम ने, पर इन्हां दाविਆਂ ਦੀ बिल्कुल खोखले दिखाई दे रहे हैं। साडे नाल किसान ने, तुसीं की कहना चाहुंदे हो? बेमौसमी बरसात पै रही आ, थोड़ी जिहड़ी हैगी पुत्तां वांगी फसल ती ਉਹ भिज रही आ, क्योंकि जिहड़ी अपनी ये 6 महीने की कमाई हुंदी है जिमींदार दी, पुत्तां वांगू सप्पां दी सिरियां ते मिध के असीं ये फसल तैयार करदे आ। आसां रखदे कि आउण वाले समय 'च अपने किसी बच्चे का कोई कारज कर सकते हैं, लेकिन ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ 10 ਦਿਨ ਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆੜਤੀਆ ਵਰਗ ਟੋਟਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ੈਡਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਲੈਣੀ ਆ ਉੱਥੇ ਬੋਰੀਆਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪੂਰੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਜੋ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ ਜੀਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੁਕੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਪੱਲੜ ਲਿਆ ਕੇ ਲੁਕੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੀਰੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। लेकिन दूरी मार पै रही है कि हुण तुसीं देखो कि मंडी दे विच पई फसल साडी उपरों बरसात हो रही है, भिज रहे आ ते घरों लिया के पल्लड़ असीं दे रहे हां, फिर साडी सुनवाई नहीं हो रही ते 16-17 मौचर लै रहे सीगे पहलां ते 16-17 किसी दा मौचर आ ही नहीं रहा। ये असीं मंग करदे कि 20 मौचर घट्टो घट्ट चाहीदा तां कि जो किसान नूं उपरों सरकारां वल्लों भी मार पै रही है ते परमात्मा वल्लों भी मार पै रही है। ये वड्डे वड्डे अंबार लगे पए ने, इन्हां नूं लिफ्टिंग जे होई हुंदी ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਹੁਣ ਭਿੱਜ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਕਿਹਾ, 17 ਤੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ 25 ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਕੀ ਕਣਕ ਤੇ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਮੋਗੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ? ਇੱਥੇ ਹਫ਼ਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਮੌਸਮ ਅੱਜ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਦਾਨਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਭਿੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਰੇ ਫਸਲ ਪਈ ਆ ਸਾਡੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਉਹ ਵੀ ਭਿੱਜ ਰਹੀ ਆ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਚਰ ਦੀ 17 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ 10 ਦਿਨ ਨਾ ਲੇਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮੌਚਰ 17 ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਹ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਬਾਈ ਮੌਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜੀਰੀ ਝੋਨਾ ਸਾਡਾ ਆ ਫਸਲਾਂ ਭਿੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਮੀਂਹ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀਰੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਰਸ਼ੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਾਂ। ਇਸ ਤਰਫ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਨੀਚੇ जो झोने दी बोरियां ने भिज रही ने,
ਪਰ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਇਸਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਗੜੇਮਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਅਮਿਤ, ਕੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ? ਜੀ ਅਰਸ਼, ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਤ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਉਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਛੱਤ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖੜੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਮਿਹਨਤ ਕਾਫੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੀਜੀ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਨ ਕਰਨਾ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਪਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਝੋਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਿੱਟਾ ਤੇਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਲਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦਾ ਮੀਂਹ ਤੇ ਝੱਖੜ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ 11-21 ਸੀਗੀ 121 ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੰਮੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵਢਾਈ ਹੋਣੀ ਉਹਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਲਾਉਡ ਕਰਦੇ ਆ। 1 ਰੁਪਈਆ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖਰਾਬਾ ਇਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਗੌਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵੀ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਆਣ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਖਾਦਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਬੀਜਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਲੁਟਾ ਪਾਉਂਦੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਧੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਆ। ਕਦੀ ਅਸਮਾਨੀ ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਾਂ ਦੇ, ਕਦੀ ਕਾਲੇ ਤੇਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਸੁੰਡੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਐਰਕੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ, ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਠੇਕੇ ਭਰੇ ਗਏ ਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ। ਆੜਤੀਆ ਵਰਗ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਥੈਲਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ 45 ਕਿਲੋ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ECC ਘਟਾਈ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ 50 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ 40 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਉਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਡੱਬਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ 1 ਕਿੱਲੇ 'ਚ 2-2 3-3 ਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਬੀਜਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਸੋ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਖੜੀ ਫਸਲ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼, ਕਿਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਭਿੱਜੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨਦੀਪ, ਕੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ? ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ?
ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਬ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਖੁਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ। ਓਲਵਸਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੜੇਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮੋੜ, ਮਮਦੋਟ, ਖਾਈ ਔਰ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਮੀਂਹ ਕੱਲ ਦਾ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ? ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਬੈਠੇ 5-7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਕੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਕੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈੱਡ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਤਰਪੈਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਆ ਵੇਖ ਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਟੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਾ ਝੋਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਵੇਲਾ ਸਾਰਾ ਡੁੱਬਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ? ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਬਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਵੇਖ ਲੋ ਸਾਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਾਯੂਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਫਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਾਯੂਸ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਮਾਯੂਸ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਮਾਯੂਸ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 2 ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ, ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੱਜ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਸ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੰਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਖਣੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟਣੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨਦੀਪ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ। ਅਮਿਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਲੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਜਦ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਜਦ ਪੱਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਫਸਲ ਤੇ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਖੜੀ ਫਸਲ ਵਿਚ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਦਨਾਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੋਇਸਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਲਈ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਫਸਲ ਵਿਚ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੋਇਸਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਇਸਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਉਹ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਉਤਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਫਸਲ ਕੱਟਣੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਵੱਢਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਸਲ ਵਿਚ ਗਈ ਹੈ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਇਸਚਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਸਲ ਸੁਕਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਣ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਗੋਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।